नमस्ते वस्तुधाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने तदीयदरायथो विश्वस्य धाम्ने नमोराधिकायै तदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभ्रूविलासिनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनी ब्रजेन्द्रसूनुसंगति कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी सधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी खमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधीपे श्रीराधिके नमस्तुते यथा राधा प्रियं कृष्णं तथा कुंद प्रियं तथा सर्व गोपैकवल्लभा श्री राधा अत्यंत वल्लभा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रुति छंदोगख्खा वदति परमं ब्रह्म पूरकम् श्रुतिर्वैकुण्ठखं वदति किल जद् विष्णु सदनम् शीतद्दीपञ्चन्य विरलरसिकोऽयं व्रजवनम् श्रीनवद्वीपं वन्दे परमसुखदं तं पीदुदितम् श्रीमायापुरं वन्दे परमसुखदं तं पीदुदितम्। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवनतारिणी तरलतरंगे शंकर मौलिनिवासिनि विमले मम मतिरस्तं तव पदकमले। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्मी क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्या। वृन्दे नमस्ते श्रीचरणारविन्दम्।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद नमस्ते अस्तु धाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने तदीयदरायथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिका वै तदीय प्रिया वै नमनंत लीलाय देवाय तुभ्यं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्यामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री गुरुदेव जय प्रभुपाद जय राधा माधव जय गोस्वामी जय जगन्नाथ श्री राधा। आज के श्री भगवान सर्वावतारी लीला पुरुषोत्तम ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावने अवतीर्ण हुए अनंत लीला विस्तार करेছেন। ठीक बत्सरान्ते আজকের এই অষ্টমী তিথি कार्तिक कृष्णपक्षे अष्टमी तिथिते भजनेर सर्वश्रेष्ठ स्थान श्री राधा कुंडेर आज मध्यरात्रिते प्रकट तिथि बा श्री राधा कुंडेर आविर्भाव बा एकसंगे श्यामकुंड एवं राधाकुंड और ओई संगे तार प्रिय गाभीगणेर मध्य बहुला नामक गाभी के अवलम्बन करे ब्रजे श्री कृष्णाकर्षणेर जे लीला प्रकट হয়েছে সেই জন্য আজকের তিথিটিকে যেমন শ্রী রাধা কুণ্ডের আবির্ভাব ওই সঙ্গে বহুলা অষ্টমী নামে আর একটি লীলা প্রকট করেছে।
দুইটি লীলাই অদ্য রাত্রিতেই প্রকাশ। আজ কংস ভোজরাজ তিনি যখন কোনো মতেই পুতনা, অঘাসুর, शकटासुर, बकासुर आदि सकल के प्रेरण करेও शेष पर्यन्त केउ आर जीवित अवस्थाय कंसेर हाथ काछे संबाद प्रदान करते पारेनনি। महाराज আপনার নির্দেশ প্রতিপালনে গিয়েছিলাম, তো আমরা সম্পন্ন করে এসেছি। কেননা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত। তখন সভাতে তিনি বললেন যে দেখো, যাকেই পাঠালাম কেউ তো আর জীবিত অবস্থায় ফিরছে না, সুতরাং নিশ্চয়ই কোনো অঘটন ঘটেছে। আর কেউ কি আমার সেবকদের মধ্যে এই মথুরা রাজ্যে শক্তিশালী বীর নেই? সামান্য এক নন্দ বাবার ছেলে, তাকে আমি বধ করবার জন্য পাঠাচ্ছি, সঙ্গে বহু পারিতোষিক দেব, কিন্তু তার কাছে কেউ জীবিত অবস্থায় ফিরছে না। তখন একটি অসুর বলল তাদের মধ্যে যে মহারাজ, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, আমি আজ যাচ্ছি, নিশ্চয়ই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আমি আর আমাদের যেমন ভ্রাতাগণকে বা ভগ্নী পুতনাকে বিনাশ করেছেন, ঘরে ফিরতে দেননি, নন্দ বাবার ছেলে, কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি আজকে গোচারণ স্থলেই নন্দ বাবার ছেলেকে আর আজকে ঘরে ফিরতে দেব না। আমি ওই তার গোচারণ ক্ষেত্রেই তার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে আপনার কাছে তার নিধন বার্তা সন্ধ্যায় পৌঁছে দেব। এই বলে সেই অসুরটি একটা বৃষের রূপ ধারণ করল, বিরাট বৃষ, খুব হৃষ্টপুষ্ট এবং খুব ছুচলো তার
দুটো বড় বড় শিং আর সুবৃহৎ কৃষ্ণ আদি শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম মধুমঙ্গল আদি এবং বলদেবও সেদিন গিয়েছেন। তো দূর গ্রামে তিনি গোচারণ করছেন। গোচারণ সংখ্যা তো গো সংখ্যা তো কম নয়। সেদিন বলেছিলাম যে শুধু নন্দ বাবারই ছিল 9 লক্ষ ধেনু, আর বিশ্বভানু রাজের 14 লক্ষ। আর তারপরে অন্যান্য গোপগণের ধেনু সেও কম নয়। তো মোটামুটি যখন গরুর পাল পথ দিয়ে যায় তখন সে এক বিরাট দৃশ্য। ব্রজবাসীগণ সেই দৃশ্য উপভোগ করেন। আর সেই গোমাতাগণের যে চরণের ধুলির যে চরণাঘাতে ধুলি উঠছে, আর সেই ধুলি ধূসরিত অঙ্গ, একে তো শ্যাম বর্ণ, তারপরে ব্রজের ধুলি সমস্ত সখাগণকে যেমন সাজে, এ যেন গো চরণ ধুলিতে শ্রী গোবিন্দ যেন আরো সুন্দর এক রূপ পেয়ে যান। এমনি তো শ্যাম বর্ণ, আর তারপরে ব্রজের ধুলি, সে ব্রজের ধুলি তো নয়, যেন স্বর্ণ রেণু। যা দেখে রাধারানী বলছেন, সখী কিরূপ হেরিনু মধুর মূরতি, প্রীতি রসের সার, হেন লয় মনে এতি ন ভুবনে তুলনা নাহি কথা। তার রূপের কথা বর্ণন করতে বলছ, তিনি কেমন? আমার মনে হয় ত্রিভুবনে এমন কোন রূপ নাই যে যার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যেতে পারে। যেমন লোকে বলে এই রামবাবুকে দেখতে শ্যামবাবুর মতো, মানে তার সিমিলারিটি আছে। কিন্তু সখী ললিতে আমি কি বলবো, আর সে রূপ যে একবার দর্শন করে তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ওই রূপেতেই তার চিত্ত আকৃষ্ট হয়ে যায়। আর জগতের কোন বস্তুর রূপ তাকে আকর্ষণ করতে পারে না। না জানি বিধি কি রূপ দিয়ে তাকে গড়েছিলেন। বিধির ভান্ডারে কি রূপ ছিল যে তিনি এইভাবে গড়েছেন। তাই বলছেন, হেন লয় মনে এতি ন ভুবনে তুলনা নাহি কথা। তো একে শ্যামবর্ণ, তারপরে পীত বসন পরিধান করেছেন, আর কোটি দেশেও সেই রকম ভাবে কোটি বস্ত্র বন্ধন করেছেন, আর গলায় বনমালা, আর হাতে মোহন মুরলী। আর কোটিতে
কখনো কখনো বেণুনাদ হচ্ছে, বেণুর ধ্বনি। আর যেমন রূপ আর তেমনি তার গুণ, আর তেমনি তার বংশীর ধ্বনি। যে একবার তার বংশীর ধ্বনি শ্রবণ করেছে, বাস তার আর জগতের কোনো কথা শুনবার ইচ্ছাই থাকবে না। যদি কোনো ভাগ্যক্রমে কোনো জীবের দর্শন হয়ে যায়, অর্থাৎ তাদের জগৎ দর্শনের চির অবসান ঘটার মতো একটি রূপ বিধি গড়েছেন, তিনি হচ্ছেন শ্যামসুন্দর নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। এইভাবে যখন গোচারণে যাচ্ছেন আর রোহিণী মায়ের কাছে, যশোমতীর কাছে বিদায় নিয়েছেন, যশোমতী রক্ষা মন্ত্র আদি পড়ে টড়ে, রক্ষা মন্ত্র পড়েছেন না, এ দুখানি রাঙ্গা পায় ব্রহ্মা রক্ষিবেন তাই, জানু রক্ষা করুণ দেবগণ। তারপরে অধ উধ পৃষ্ঠ পার্শ্ব দক্ষিণ এবং বাম অঙ্গ, এইভাবে সমস্ত বিভিন্ন দেবগণের কথা বলে শেষে বলছেন, যত শত্রু হোক মিত্র, কেউ যেন তোমার শত্রু না হয়, রক্ষা করুন সর্বত্র, কেউ যেন না হয় তোমার পর। এই বলে গোময়ের ফোঁটা দিল ভালো মা যশোমতী। কি বাৎসল্য! আর ভগবানকে কত সাধনা করে এই অবস্থাতে সাধক পৌঁছতে পারেন, এটা সাধকের কথা না, এটি হচ্ছে নিত্য পার্ষদদের পক্ষে সম্ভব, সেই লীলা হয়। নিত্য পার্ষদ, কোন সাধক যশোমতীর রাজ্যে পৌঁছতে পারবেন না। কেন? শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পিতামাতা হচ্ছেন নন্দ বাবা এবং যশোমতী। যদিও ধরা এবং দ্রোণের কথা এবং পৃষ্ণিগর্ভ আদির কথা ভাগবতে বর্ণন করেছেন, তারা যশোমতীর সৌভাগ্য লাভ করে গোপালের সেবা করার জন্য বা তাদের সেবার বিনিময়ে যশোমতীর ভাব নিয়ে, যশোমতীর কিছুটা ভাব নিয়ে তারা সাধনা করে ধরা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। এবং সে পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কেউ পারবে অতিথি সেবা করতে? ঘরে গরিব মানুষ, ব্রাহ্মণ অতিথি এসছেন, অতিথি বলছেন আজ দ্বাদশীর দিন, আমরা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আর অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, চলতেও পারছি না, আর বেশি দূরে যে যাব, তাই বহু কষ্টে আপনার বাড়িতে আসলাম, এখানে একটু অতিথির সেবার ব্যবস্থা হবে? বহু সাধনা করেছে, কিন্তু দিনের অধিক দয়া করেন ভগবান। কুলীন পণ্ডিত ধনির বড় অভিমান। যিনি যতখানি নিজেকে দিনহীন বলে মনে করবেন সমস্ত দিক থেকে, হ্যাঁ, তিনি ভগবানের
দ্বারা সংরক্ষিত হন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মনে করি যে শ্রী ভগবান ছাড়া আমাদের অন্য রক্ষাকর্তা আছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের রাজ্যের থেকে কৃপার শক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়। রাধারানী বলছেন না, গোবিন্দ তোমার আছে অনেক জনা, আমার কেবল তুমি। একটা তদীয়তা আর একটা মদীয়তা ভাব। মদীয়তা ভাবটাই হচ্ছে রাধারানীর অন্তরে, আর তদীয়টা ভাবটা হচ্ছে চন্দ্রাবলী আদি অন্যান্য সখীদের। তো তাই শ্রী গোপাল এইভাবে যাচ্ছেন, সখাগণকে সঙ্গে নিয়ে গোচারণ করতে করতে। আর যাওয়ার আগে যখন সকলে দাঁড়িয়ে আছেন রাজপথে, তখন বলদেবকে বলছেন যে যাও বলদেব ডেকে নিয়ে এসো। বলদেব গেলেন। তখন বলদেবের হস্তে সমর্পণ করে বলছেন, মা দেখো বলদেব, তোমার হাতে অর্পণ করে দিলাম, যেমনটি অর্পণ করে দিলাম ঠিক সন্ধ্যায় যেন তেমনটি আমার এই রত্নটিকে ফিরিয়ে দিবে। তোমাকে ছাড়া আর আমার কোনো গোপবালকদের প্রতি কোনো বিশ্বাস নাই যে আমার গোপালকে রক্ষা করতে পারবে। কেন? বলাধিক্য হেতু বলরাম নাম দিয়েছিলেন বা শঙ্কর্ষণ নাম দিয়েছিলেন কে? গর্গাচার্য। তো তাই গোচারণে গিয়েছেন দূর বনে, গোচারণ করছেন। গোচারণ করতে গেলে সব সময় তো আর গরুর সঙ্গে থাকতে হয় না। গরু যখন মাঠে ঘাস খাচ্ছে, আর তখন সখারা সব একসঙ্গে বসছেন, আর কৃষ্ণকে মাঝখানে নিয়ে আনন্দ কৌতুক করছেন। এমন সময় দেখলেন ওই কংসের যে চরটি এসছে বিরাট একটা বৃষরূপ ধারণ করে, সেইটা খুব বড় বড় লাল লাল চক্ষু, ঘোরাতে ঘোরাতে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে আর কান খাড়া করে সেই গরুর পালের মধ্যে ঢুকে গেছে। তখন শ্রীদামাদি সখাগণ বলছেন, কৃষ্ণ এটা তো আমাদের তো এই যে গো সম্পদ আমাদের মধ্যে কারো নয় বলে মনে হচ্ছে, কি অন্য কারো গরু চলে আসলো? বলদেবকে যখন বলছেন, বলদেবও যেন অজানার ভান লীলা করছেন। আর তখন কৃষ্ণকে বলছেন, বলদেব শ্রীকৃষ্ণ আচ্ছা এটা কাদের বলো তো? ওই যে আসছে দেখছো, এই যে খুব বড় একটা বলদ, বিষ, বলদ না বিষ। কৃষ্ণ তখন ইঙ্গিত করে বলছেন, কিছু বলো না। কৃষ্ণ তো অন্তর্যামী, সর্বাবস্থাতেই অন্তর্যামী। হ্যাঁ, বলো না। এই বলে সেই বৃষটা কি করছে, আস্তে আস্তে এসে সোজা কৃষ্ণের কাছে পৌঁছে গেছে। তখন অন্যান্য শাখারা দূরে সরে গেছে। এত বড় বৃষ তো কখনো দেখি নাই। আর তারপর যেভাবে শিংগুলো, আর কৃষ্ণকে তারা নিয়ে যেতে যাচ্ছিল সরিয়ে, কিন্তু কৃষ্ণ আর যান। তো ও বৃষটা এমনি করলো কি, হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে পিছনে ঘুরে আর এক লাথি কৃষ্ণের বক্ষস্থলে। যেই লাথিটা মেরেছে, অমনি কৃষ্ণ সেই বৃষটার পাহাড়টাকে ধরে ফেলেছেন। আর ধরে ভীষণ ভাবে ঘুরিয়ে 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 যেখানে গরু আছে সেখানে না, তার থেকে বহু দূরে নিক্ষেপ করে দিয়েছেন।
আর মুখ দিয়ে রক্ত বর্ষণ করতে করতে বিষয়টি মারা গেছে। হ্যাঁ, ওই সে বিষরূপ ধারণ করে যে ওষুধটা এসেছিল সেটা মরে গেল। তারপরে কৃষ্ণ সুদামাদি সখাগণকে বলছেন, জানো এটা একটা ওষুধ, এটা আমাদের গো সম্পদের মধ্যে ছিল না। আর তখন সকলে সব সখারা কৃষ্ণকে নিয়ে কি আনন্দ উৎসব করছে, কৃষ্ণের গুণগান। তারপরে মধ্যাহ্নে ভোজন লীলা হলো। ভোজনের পরে এবার বিকাল। বিকাল বেলা যখন গো মাতারা সব উদর ভরে একবারে কচি কচি ঘাস খেয়ে সব গোপালকে উপলক্ষ করে আসছেন, এবার ঘরে ফিরতে হবে। তখন কৃষ্ণ দেখছেন সবগুলি আসে না, এখনো দূরে আছে। কিছু 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 ঘাস খাচ্ছে এখন। তখন একটু বাঁশিটা বাজিয়ে দিলেন। তখন বাঁশি শুনে যারা আসতে পারে নাই, পদকর্তা বলছে, ঊর্ধ্ব পুচ্ছে ধায় ধেনু যথায় বাজায় বেনু, তথা আসি মোর মুখ হেরে। আমার একবারে একবারে ছুটে ছুটে চলে আসছে তারা বংশীধ্বনি শ্রবণ করে। সব একত্রিত হয়ে গেছে। শ্রীরামকে বলছে, শ্রীরাম এবার পাল জোড়ো করে নাও, সব একসঙ্গে চলো এবারে ফিরে যাই। তখন বলছে, ফিরে তো যাব, কিন্তু দেখো তুমি আজ যে কাজ করলে না, এ কাজের মানে এ ব্রজে আর কারো সম্ভব না এত বড় কাজ করা। এই বলে একে অপরকে বলছে, কৃষ্ণ কত শক্তিশালী। আমাদের এই জন্য আমরা কৃষ্ণকে নিয়ে আসি সঙ্গে। এই জন্য কেউ কেউ বলছে, দেখো এই জন্য কৃষ্ণকে ছাড়া আমরা নন্দ বাবার রাজপথের দ্বারে এসে দাঁড়িয়ে থাকি, যতক্ষণে মা না ছাড়ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত। কেন না, কৃষ্ণকে না নিয়ে আমরা গোচারণ যাব। বৃন্দাবন তো দ্বাদশ বন, দাত্রিংশ উপবন। এখন আমরা দেখতে পাই বৃন্দাবনে গেলে সুখে পরিক্রমা হয় না, কিন্তু বৃন্দাবনে এক প্রকার কাঁটা গাছ আছে। সেই সব কাঁটা গাছেতে 84 ক্রোশ ব্রজমণ্ডল ভর্তি। আর সেই জন্য এত বন বৃন্দাদেবী রচনা করেছেন, সেই জন্য। কিন্তু তার মধ্যেও সেই বৃন্দাবনে পরিভ্রমণ করলেও কি হয় বলছে, আনন্দ হয়। সেখানে কণ্টক তাদের আর কণ্টকের কাজ করে না, তারা সুকোমল পুষ্পের কাজ করে। যখন সেই কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে সখাগণ সহ কৃষ্ণ বলরাম গোচারণে যান, তখন সেই সমস্ত বৃক্ষের থেকে তারা কোমল পত্র এবং পুষ্প এমনভাবে রাস্তাতে বিছিয়ে দিয়ে কৃষ্ণকে যেন তাদের বৃক্ষ জীবন সার্থক করার জন্য রাস্তায় ছড়িয়ে দেয়, যাতে করে চলতে কোনো অসুবিধে না হয়। মনে হয় কৃষ্ণ যেন মনে হচ্ছে অতি সুকোমল, দুগ্ধের ফেন যেমন কোমল, সেই রকম কোমল জায়গায় যেন চরণ দিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। কৃষ্ণের কোনো কষ্ট হয় না। তবে একবার কষ্ট হয়েছিল, পদকর্তা বলছেন, যখন গোবর্ধনে গিয়েছিলেন গোচারণ করতে, সেখানে ধওয়ালি হারিয়ে গিয়েছিল, খুঁজে পাননি কেউ। আসতে দেরি হয়েছে। মা তখন বলছেন, কিরে বলরাম, আমরা পথপানে চেয়ে আছি, সূর্যদেব অস্ত চলে গেল, অন্ধকার নেমে আসছে, তোরা এই বাচ্চা ছেলেগুলো তোদেরকে পাঠালাম যে সূর্যাস্তের আগে যেন আমার গোপালকে আমার কাছে এনে দিবি, এত দেরি করলি আজকে। চিন্তায় পড়ে গেছে। নন্দবাবাও চিন্তা করছেন, যশোমতী চিন্তা করছেন, আর মা যশোমতী অত্যন্ত মানে ব্যাকুলিতা হয়ে পড়েছে। তারপরে যখন গোপালকে পেলেন, তখন গোপালকে, হ্যারে গোপাল আজ দেরি করলি কেন?
বলে আর মা বলো না। গোচারণ করতে করতে ধবলি পলাইছিল গোবর্ধন যথা। কোথায় নন্দগ্রাম আর কোথায় গোবর্ধন। আর বলছেন ধবলি যখন পালিয়ে গেছে, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সব সখারা বলছে কানাই আমরা তাহলে চলে যাই, আমাদের গরু নিয়ে রাত হচ্ছে, তো বন্য হিংস্র জন্তু আছে। তখন ব্রজে ব্যাঘ্র ছিল, সিংহ ছিল, এইসব আমরা দেখতে পাই। তখন কেন এই 500 বৎসর পরে যখন রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী যখন রূপ গোস্বামী যখন গ্রন্থ লিখছেন, একবারে একান্ত রূপ গোস্বামীর ভজন কুটিরে। কোথায়? সে রাধাকুণ্ডের তটে। আর তখন বিপরীত পাশে তিনি তো তন্ময় হয়ে লিখছেন। কি লিখছেন? যা দেখছেন সেইটাই লিখছেন। কোথায়? কোন দিশে? এই চোখ দিয়ে দেখছেন না, অন্তর্দৃষ্টিতে দেখছেন। প্রাকৃত কই বলছে না, কেউ নয়ন মুদে দেখে আলো আর কেউ দেখে আঁধার। জগতের মানুষ চোখ বন্ধ করলে অন্ধকার দেখে, আর জগন্নাথের প্রিয় যারা, তারা বিরাট আলোক রশ্মিকে দর্শন করে। জ্যোতিরভ্যন্তর রূপম অতুলম শ্যাম সুন্দর। দিব্য রূপ, যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন, যে রূপের কণা মাত্রতে ত্রিভুবন নিমজ্জিত হয়ে যায়। তখন গোপাল বলছেন, মাগো ধবলি খুঁজিয়া আমি ঘুরি বনে বনে, হ্যাঁ, নবীন কুশের কাঁটা বাজিল চরণে। কুশ গাছ, নবীন কুশ মানে যে সমস্ত কুশ প্রথম অঙ্কুর হচ্ছে, ছুঁচালো কিন্তু। সেই জন্য চরণেতে খুব ব্যথা লেগেছে। গোবর্ধন তো আমরা এখনো দেখতে পাই কিরকম উঁচু নিচু। সেই গুহাতে চলে গিয়েছিলেন আর খুঁজে খুঁজে বের করছেন। সখারা কেউ গেল না যে তোর গোয়ালে ধোয়ালি, যা তুই খুঁজে দেখ, আমরা তো খুঁজে পাচ্ছি না। বাল্যলীলার আস্বাদন করছেন। তখন যশোমতী বলছেন, রোহিণী প্রদীপ জেলে আনো তো দেখি কোথায় চরণে ব্যথা লেগেছে, কুশের কাঁটা কোথায় বেজেছে। আর কিরকম লীলা করছেন সেখানে। যখন প্রদীপ জ্বালিয়ে দেখে গোপালের পায়, আহা গেল গেল, খুব ব্যথা লাগছে, এই বলে গোপাল আবার মায়ের কোল থেকে লুটিয়ে পড়লেন। হ্যাঁ, এইরকম কণ্টকাকীর্ণ পথ তো কখনো কখনো সেই লীলা প্রকাশ করেছেন। যাই হোক, এখন সেই ঘুরিয়ে 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 বৃষটিকে বিনাশ করে দিলেন। গোচারণ করে ফিরে এসছেন। আর সব সখারা এসে বলছেন, মা আজকে যা হলো একটা ঘটনা, এর পূর্বে এইরকম ঘটনা কখনো ঘটেনি। অনেক ঘটেছে, কিন্তু এইরকম ঘটনা ঘটেনি। এটা বিরাট একটা বৃষ এসেছিল। আর গোপাল কি করলো, আমরা তো মনে করলাম যে আমাদের সকলকে মনে হয় মেরে ফেলবে। সে বাম পায়ে এমনভাবে তার বক্ষস্থলে আঘাত করলো, আর আমাদের সঙ্গে গোপাল ছিল, আমরা তো মনে করলাম যে গোপালকে আর ফিরে পাবো কিনা ঠিক নেই। তো তাই চরণটা গোপাল কিন্তু তার পাটা ধরে ফেলেছে, আর ধরে একবারে এত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। কেন, কাছে ফেললে পাছে গো সম্পদ বা আর কিছু বিনাশপ্রাপ্ত হয়।
এই কথা বললেন সব। তারপরে সকলে তো চলে গেলেন। তারপরে এদিকে ওই যে মাতৃযত্নে করিল শয়ন, আমরা যে কীর্তন করি, মা যত্ন করে খাইয়ে স্নান টান করিয়ে আর অতি যত্নে গোপালকে শয়ন কক্ষে নিয়ে গিয়ে উপাধান দিয়ে সুন্দর করে তাকে শয়ন করিয়ে দিলেন। তারপরে মা সেবা করবেন। আর মা তো ধীরে ধীরে ওই দরজাটাকে হালকা বন্ধ রেখে একটু ফাঁকা রেখে বেরিয়ে চলে এসছেন। নন্দ বাবা আদি তারপরে সেবা গ্রহণ করবেন সকলে। গোপাল আগে থেকে বিশ্রাম করুক একটু। কিন্তু তখন রাধা সঙ্গ স্মরণ করে রাধা সঙ্গ সরিয়া নিবৃতে বাহির হইয়া পিছন দরজা দিয়ে গোপাল বেরিয়ে গেছে। আর ইত্যবসরে রাধারানী আদি সখীগণের কাছে সকলের কাছে সংবাদ পৌঁছে গেছে যে কৃষ্ণ আজ গোচারণ করতে গিয়ে একটা বিরাট গরুকে হত্যা করেছে। শতকোটি ব্রজদেবীগণ মিলে ব্রজেশ্বরী সহ রাধা ঠাকুরানী জিজ্ঞাসা করছেন, আচ্ছা আজকে কি করা যায় বলো দেখিনি। আজকে আমরা আর গোপালকে কৃষ্ণকে আর ছোঁব না কেউ, কেন এই গোবধের পাপ। গোবধ করা মানে, রাধারানী বলছেন যে গোবধ করা মানে, একটা গরুকে বধ করা মানেই হচ্ছে ৩৩ কোটি দেব দেবী সকলকে বধ করা হয়, আর তার জন্য মহাপাপ হয়। আর মহাপ্রভু তো বলেছেন এখানে চাঁদগাজিকে উপলক্ষ করে, গো অঙ্গে যত লোম ধরে নিরন্তর, গোঘাতির তত সহস্র বৎসর নরকে পচে নিরন্তর। যটা লোম আছে গরুর অঙ্গে, এক একটা লোমে 1000 বৎসর করে নরকে বাস হয়। তার মানে কি অবস্থা হয়। সুতরাং এইরকম পাপীকে আমরা আজ থেকে আর স্পর্শ করব না। রাধারানী একবারে সিদ্ধান্ত দিলেন। তখন সব সখীরা বলছেন, হ্যাঁ রাধে তুমি যা বলছো এইটাই ঠিক। রাধারানী আমরা স্পর্শ, এই কৃষ্ণকে আর আমরা স্পর্শ করব না। আর এদিকে কৃষ্ণ বাঁশি নিয়ে বংশী বটে আসছেন। সঙ্গে সঙ্গে ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, তুঙ্গভদ্রা, ইন্দ্রদেবী, রঙ্গ দেবী, সুদেবী আদি সেরা যত ছিলেন শতকোটি বলছেন, কৃষ্ণ খবরদার আজ আমাদের দিকে আসবে না, কিন্তু বলে দিলাম আজ আমরা রাসও করব না আর তোমাকে ছোবও না। আমরা নিজেরা রাস নৃত্য করবো, তোমাদের দরকার, তোমার দরকার। তখন কৃষ্ণ বলছেন, কেন? বলে কেন আর তুমি জানো না? তুমি এই আমাদের 84 ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের মধ্যে গোবধ করেছো বলে শুনেছি। আজ কোনদিন ভালো মানুষ গোবধ করে? আর গোবধ করার জন্য যে কি পাপ হয় তুমি জানো? আর যে গোবধ করে তার যেমন পাপ হয়, যে গোবধকে অনুমোদন করে তার তেমনি পাপ হয়, আর যে গোবধ করে ভোজন করে তার তেমনি পাপ হয়, যে তাকে ক্রয় করে তার তেমনি পাপ হয়, যে রন্ধন করে তার তেমনি পাপ হয়, যে পরিবেশন করে তার তেমনি পাপ হয়, যে ভক্ষণ করে তার তেমনি পাপ হয়। এ তুমি কি কাণ্ড করেছ? আর আমরা যদি তোমাকে এমত অবস্থায় অনুমোদন করি, তাহলে আমরাও সেই গোবধের পাপের ভাগী হব। এ আর নয়, তুমি তোমার আলাদা থাকো, খবরদার আমাদের কাছে আসবে। তখন কৃষ্ণ বলছেন, তাহলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি যদি। বলে কি প্রায়শ্চিত্ত করবে? তাহলে তোমরাই প্রায়শ্চিত্তের বিধান দাও।
এই লীলার গুরুকে রাধারানী তো বলেছেন না, রাধা মোর প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট, সর্বদা নানাভাবে আমায় নাচায় উদ্ভট। আমি যে ভগবান, সে ভগবত্তাটুকু আমাকে ভুলিয়ে দেয়। না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল, সর্বদা আমায় সে যে করে বিহল, আমাকে যেন উন্মাদ করে দেয়, পাগল করে দেয়। তার ভক্তিতে এমন কি আছে? যেমন রাধারানী বলছেন, কৃষ্ণ এই অক্ষরটা বিধি কত অমৃত দিয়ে রচনা করেছিল, তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং শ্লোকে। কোটি কোটি কান, অর্বুদ অর্বুদ জিহা চাইছে, ন জনে জনিত কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী। আর তেমনি কৃষ্ণ বলছেন যে এই রাধা নাম, এ রাধা নামেতে যে বিধাতা কিভাবে গড়েছিল, যে কেউ যদি রা শব্দ উচ্চারণ করে তখন আমি অনন্ত বিশ্বের আকর্ষক হলেও স্ফীত ভবতি মাধব, মাধব একবারে উৎকর্ণ হয়ে যেন মনে করেন যে রা যখন উচ্চারণ করে সে রাম নামও তো করতে পারে, কি আর অন্য কিছুও তো নাম করতে পারে না। কৃষ্ণ মনে করেন যে রা যখন বলেছে বৃন্দাবনে, তারপরে নিশ্চয়ই ধা অক্ষরটা আসবে। তখন যে এই অক্ষর যদি কেউ বলে, বলছেন ভগবান কৃষ্ণকে আর খুঁজতে হবে না, তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হন যে তুমি রাধা নাম কীর্তন করো, আমি শুনি। রা শব্দোচ্চারণ মাত্রেণ স্ফীত ভবতি মাধব, ধা শব্দোচ্চারণ মাত্রেণ পশ্চাৎ ধাবতি। এসব তো সুতরাং সেই জন্য রাধারানী হচ্ছেন সেখানে, সেখানে কৃষ্ণ তখন হাত জোড়ো করে বাঁশিটাকে কটিতে রেখে হাত জোড়ো করে বলছেন যে আচ্ছা আমার কি প্রায়শ্চিত্ত হবে, কি প্রায়শ্চিত্ত করলে তোমরা সহ তোমাদের ঈশ্বরই সুখী হবেন বা আমার একটু স্পর্শ করার সুযোগ করে দেবে, বলো, তাহলে রাসেতে অংশগ্রহণ করতে পারবো। তো বৃন্দাবন লীলাতে তিনি রাধারানীকে প্রসন্ন করবার জন্য কি না করেছেন। চণ্ডীদাস বললেন না, রাধা পদ দয়ং হরি ধরি কর কমলে, প্রেম ভরে চন্দ্রমুখী ছুঁয় না, ছুঁয় না, বল আমাকে ছবে না, ছবে না। চারু চূড়া গুঞ্জা হার, গুঞ্জা মালা, আর কি কি আর বেনু, ধুলায় ধূসর লোটায় পড়ে। রাধে তোমার নাম গাইতে আমি বাঁশরি শিখিনু, তোমার জন্যই তোমার এই যে 84 ক্রোশ বৃন্দাবন সীমা, যত কিছু লীলা খেলা ভাই সব তোমার মহিমা, আমার কিছু নাই কিন্তু। আর তোমার আমার লীলা কেহ নাহি জানে, তন্ত্র রাধা মন্ত্র রাধা চণ্ডীদাস ভানে। তন্ত্র মন্ত্র বেদ বেদান্ত যা কিছু সব কেবল তোমারই গুণগান করেছেন। তো সুতরাং আমার তাহলে কি করলে প্রায়শ্চিত্ত হবে সে কথাটা একবার বল, আমি সেই প্রায়শ্চিত্ত করব। সেখানে বৃন্দাবন লীলা, ভগবান কিন্তু অপাপবিদ্ধ, ভগবানকে পাপ স্পর্শ করে না, কিন্তু এখানে যোগমায় এমন একটি লীলা রচনা করে দিয়েছেন, বাস ওই যে না আমিও না জানি না জানে গোপীগণ, দোহার রূপ গুণে দোহার নৃত্যার এমন, এইভাবে লীলা বিস্তার করছেন। তো যাক, এখন কথা হচ্ছে তখন
ললিতা দেবী রাধারানীকে বলছেন, রাধে বলো কি প্রায়শ্চিত্ত করবে। আবার কেউ বিশাখাকে বলছে তুমি বলো। এইভাবে এক এক করে সব সখী কেউ আর কিছু বলছে না। সকালে বলছেন আমায় দেখো কৃষ্ণ, তোমার প্রতি আমার কোনো অনুরাগ নেই, আমাদের তোমার প্রতি আমাদের কোনো আকর্ষণ নাই, তুমি চলে যাও, মহাপাপী তুমি, এইরকম বলছে। তোমার কৃষ্ণ বলছেন তোমাদের কে আছে তাহলে? মদের ঈশ্বরী হন বৃন্দাবনেশ্বরী, তার প্রাণনাদ বলি মোরা ভোজি গিরিধারী। সুতরাং সখীগণ বলে দিলেন যে আমাদের বলতে জানো তো কৃষ্ণ, আমাদের ঈশ্বরী হচ্ছেন প্রাণেশ্বরী, অর্থাৎ রাধা ঠাকুরানী। তবে তুমি তার প্রাণনাথ, এই জন্য তার প্রসন্নতার জন্য আমরা গিরিধারী তোমাকে একটু নাম মাত্র ভজন করি, কিন্তু আমাদের ভজন কিন্তু আমরা যা কিছু আমাদের ঈশ্বরী, আমাদের ইহকাল, আমাদের পরকাল যা কিছু আছে সবই আমরা রাধারানীর চরণে নিবেদন করি। এই জন্য গৌড়ীয় তাকেই বলা হয়। এক হচ্ছে ব্রাহ্মণ, তারপরে হচ্ছে বৈষ্ণব, তারপরে হচ্ছে গৌড়ীয়, আর তার মাঝখানে আছে কৃষ্ণ। যারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানেন তাদেরকে বলা হয় ব্রাহ্মণ। তারপরে যারা বিষ্ণুকে জানেন, বিষ্ণু জানাতি ইতি বৈষ্ণব। আর যারা কৃষ্ণ ভক্ত তাদেরকে বলা হয় কৃষ্ণ। আর যারা রাধারানীর আনুগত্যে কৃষ্ণ ভক্তি করেন, অর্থাৎ রাধারানীর ভক্ত, কৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক ভক্তি রাধারানীতে যার, তারা হচ্ছেন গৌড়ীয়। সেই গৌড়ীয় গুরুবর্গ হচ্ছেন ষড়গোস্বামীগণ থেকে আমাদের গুরুবর্গ থেকে আরম্ভ করে সকলে। সেই জন্য মহাপ্রভু সেই গৌড়ীয় ধর্মের শিক্ষা প্রদান করেছেন, যার জন্য গুন্ডিচা মন্দির যখন মার্জন করেছিলেন মহাপ্রভু ভক্ত লীলাতে, আচার্য লীলাতে, যখন কোনো ভক্ত সুযোগ বুঝে মহাপ্রভু চরন্ত স্পর্শের সুযোগ পায় না, আমরা হলে চরণ বাড়িয়ে দিই, প্রণাম করুক। কিন্তু অত সোজা নয় মহাপ্রভু চরণ স্পর্শ করা। তো সেই যখন মহাপ্রভু ভাবেতে জল দিয়ে সব পরিষ্কার করছেন সকলের কাছ থেকে নিয়ে, নিজে ঝাড়ু হাতে নিয়ে, আর ওই সুযোগ বুঝে একজন ভক্ত তার চরণে জল দিয়ে আর এক অঞ্জলি জল নিয়ে পান করে নিয়েছেন। তখন স্বরূপ দামোদরাদিকে স্বরূপ দামোদরাদিকে বলছেন মহাপ্রভু, দেখলে এই তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহার, এই তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহার দেখলে কিরকম? বিষ্ণুর মন্দিরে মোর চরণ পাখা নিল, ভগবানের মন্দিরে আমার পা ধুয়ে ফেলল, এই অপরাধে আমার গতি কি হবে? স্বয়ং রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু আচার্য লীলা করছে। যাই হোক, এখন তাই ব্রজদেবীগণ বলছেন মোদের ঈশ্বরী হন বৃন্দাবনেশ্বরী, তার প্রাণনাথ বলি মোরা ভোজিগিরিধারী। তার প্রাণনাথ মানে রাধারানীর প্রাণপ্রিয়। রাধারানী তোমাকে একটু মানেন, সেই জন্য সেই সম্বন্ধ সূত্রে তোমাকে সম্মান করি। তাহলে তোমার প্রতি কিন্তু আমাদের কোনো ভক্তি নেই।
এই বলে তাহলে তখন বলছেন রাধে, তাহলে তুমি তোমার প্রাণনাথকে একটা প্রায়শ্চিত্তের বিধান দাও। আর কি করবে যখন এত কাকুতি মিনতি করছে, একটা মিনতি, একটা কিছু বিধান দাও। একটা বিধান হচ্ছে পুরো মস্তক মুন্ডন করতে হবে। হ্যাঁ, পুরো মাথা মুন্ডন করে, আর ওই ধরাচূড়া বাঁধা চলবে না। যত তীর্থ আছে সমস্ত তীর্থে ডুবে ডুবে স্নান করবে। ওই তীর্থে গিয়ে মাথায় একটু জল নিয়ে চলে আসলে চলবে না, সব তীর্থে ডুবে স্নান করে আসবে। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী, কাবেরী, যত তীর্থ আছে সমস্ত। তখন ললিতা সখীগণ বলছেন, কি পারবে প্রায়শ্চিত্ত করতে? তখন কৃষ্ণ বলছেন যে সমস্ত তীর্থে তো যাবো, অত তীর্থে কি যেতে পারবো? আচ্ছা, যদি সমস্ত তীর্থকে আমি ডেকে নিয়ে আসি এখানে। তখন সব সখীরা মিলে উচ্চহাস্য করে হাসছেন, বলে দেখো তীর্থে লোকে স্নান করতে যায় না, তীর্থ স্নান করানোর জন্য পাপীর ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হয়। কি নন্দ বাবার ছেলে কি সমস্ত কথা বলে, সে তীর্থকে ডেকে আনবে এখানে? হ্যাঁ, ও আমরা বিশ্বাস করি না, সে কথা বললে হবে না। তুমি যাও সমস্ত তীর্থে স্নান করে। আচ্ছা, কৃষ্ণ বলছে, আচ্ছা পরীক্ষা করে দেখো ডাকলে আসে কিনা। এটা জানো তো, এটা বৃন্দাবন ধাম। এই ধামে যদি তীর্থ সকলে আসে না, তারা নিজেদেরকে ধন্য বলে মনে করবে। বলে হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার কথা সব শুনেছি। আচ্ছা বেশ, শুনেছ, বিশ্বাস তো করো নাই। আচ্ছা বিশ্বাস করো, দেখো বাঁশি দিয়ে বাজলেন, মন্দাকিনী, বাঁশির সুর মন্দাকিনীর কাছে গেছে। মন্দাকিনী কোথায়? স্বর্গে। তিনি আসছেন, আর প্রথমে ডেকেছেন যমুনাকে। তো কোন কোন ছিদ্রেতে সুর দিলে কোন তীর্থেতে পৌঁছবে সুরটা, সেটা কৃষ্ণ জানেন, আর কেউ জানেন না। আর সে সুর অন্য কারো কানে লাগবে না। না, প্রথম মন্দাকিনীকেই ডেকেছেন। তো সেই তখন বাঁশির শুনেই সঙ্গে সঙ্গে একবারে এইখান থেকে এত দূর স্বর্ণ অলঙ্কার, আর সোনা চরণে সোনার নুপুর, আর কোটি কোটি দেশে স্বর্ণালঙ্কার মায়েদের যা থাকে, আর গলায় সেই রকম অলঙ্কার, কর্ণে অলঙ্কার, নাকে অলঙ্কার, মস্তকেও সেই রকম ভাবে অতি সুন্দর। আর এখানে সিথি, নাকে নাকে সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার, একবারে সর্বাঙ্গ সুন্দরী বিভূষিতা। আবার 4 হাত, তার মধ্যে বাম হাতে একটা সোনার কলসি, সোনার কলসি কক্ষে নিয়ে, আর ধীর গতিতে এসে গোবিন্দের চরণের কাছে রাখলেন। রেখে হাত জোড়ো করে বলছেন যে আমাকে আদেশ করছেন কিছু? সখীরা সব দাঁড়িয়ে আছেন। তখন কৃষ্ণ প্রথম বলছেন, এত ভয় পাচ্ছ কেন? তোমার কি নামটা কি আগে আমাকে বলো শুনি, আমি ভালো শুনতে পাই না, একটু জোর করে বলো। তার মানে ধীরে ধীরে বললে তো নিজে শুনবেন। তখন ললিতা সখীগণ বললেন, কে আসলো আমরা জানতে পারলাম না তো, হয়তো গোপ পাড়ার কোনো মেয়েকে সাজিয়ে ডেকে নিয়ে এসছে। হ্যাঁ, তো এই বলে এখন তখন বলছেন, আমি হচ্ছি মন্দাকিনী, স্বর্গলোক থেকে এসেছি, আপনি আমাকে ডেকেছিলেন এই জন্য। ও আচ্ছা, কি জন্য? তাহলে আমি আপনার কি সেবা করতে পারি? সেবা করবে তো? ঠিক আছে, সেবা করার সময় আছে,
এই বলে বাঁ পায়ে মারলেন, মাটিতে একটা গুঁতো মারলেন, মাটিতে একটা গর্ত হয়ে গেল, এইখানে থাকো। তখন সেইখানে থেকে গেলেন, তার স্বর্ণ কলসি, জল আর ওই রূপ সব ওই গর্তের মধ্যে থেকে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপরে আসছেন এখন তো স্বর্ণের মতো বর্ণা ছিলেন, স্বর্ণবর্ণা, কিন্তু এরপরে আসছেন একজন চতুর্ভুজ, হ্যাঁ, একবারে শ্যামবর্ণ, আর তেমনি অলঙ্কারিতে সজ্জিত, সব সব মানে মায়েদের যত রকম অলঙ্কারের শৃঙ্গার আছে, আর সব থেকে শ্রেষ্ঠ, সব থেকে বহুমূল্যবান বস্ত্র পরিচ্ছদ, সেই সব সকলে তিনি আসছেন। আর সেই রকম চরণে নূপুর বাজছে, এসে চরণতলে কলসিটি রেখে দিয়ে বলছেন, আমাকে স্মরণ করেছিলেন? কে তুমি, একটু জোরে বলো। সকলে এক কথা শুনে নিলেন। যাক, বলছেন, আমি যমুনা, আপনার দাসী, ওইখানে থাকো। বলে বাম পা দিয়ে গর্তটা করে দিয়েছিলেন, বলে ওইখানে থাকো, তারপরে তোমার সেবা আছে। তারপরে ওই রকম আসছেন, কে তুমি? আমি সরস্বতী, আমি ত্রিবেণী থেকে এসছি। ও, তুমি আসছ, তুমি সরস্বতী, ওই গর্তে থাকো। ভাগীরথী, ভগবতী, ভগবতী পাতাল থেকে এসছেন, আমি পাতাল লোক থেকে এসছি। অতল বিতল সুতল তলাতল মহিতল সাতল পাতাল, 7 লোক থেকে আপনার কাছে শুনে বাসি ডাক গেছে আমার ঘরে। বংশী প্রিয়সখী বলেছেন না ব্রহ্মাজি, তিনি তার সখীর কার্য করেন। বৃন্দাবনের তো কৃষ্ণের, আর প্রিয়সখী বলতে তো দুতির কাজ করেন বাসি, অপরে থাকলে তো আর লীলা হবে না। এই জন্য রাধারানী বলেছিলেন সখীরা, যে এই বাঁশি এমন নিষ্ঠুর, যা আমরা কোনোদিন লাভ করতে পারি, নিরন্তর কৃষ্ণের অধরামৃত পান করছি। এটা যে কোন ঝাড়ে হয়েছিল যদি জানতে পারতাম, সেই পুরো ঝাড়টাকে নিয়ে যমুনার জলে ডুবিয়ে শেষ করে দিতাম। বাঁশি ছাড়ে না কখনো, এমনকি ঘুমাতে যাওয়ার সময়ও হাতে বাঁশিটা নিয়ে ঘুমায়। লোকে ঘুমানোর সময়তে তার নিদ্রার ডিরেক্টর আলাদা, কিন্তু এই বাঁশি আমাদের কৃষ্ণের থেকে দূরত্বে রেখে দিয়েছে। বংশী গীতে আছে এসব। তো এই করে যত তীর্থ সবকে এই বাম পায়ের গোড়ালির গর্তেতে স্থান দিলেন। তখন ললিতা রাধারানী উল দিয়ে এরকম করে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বলছে, কি সখী, ব্যাপারটা কি? আমরা ডাকলে তো আসে না, এ তো যা বলে কথা তো ঠিক, দেখি সকলে চলে আসলো। কোথায় পাতাল লোক, কোথায় স্বর্গ লোক? হ্যাঁ, গঙ্গা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদে, সিন্ধু, কাবেরী, হ্যাঁ, কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস, পুষ্কর, এই সব তীর্থ সব চলে আসলো। তখন ললিতা বলছে, আচ্ছা, এ কি মন্ত্র জানে নাকি বলো দেখি, বিশেষ মন্ত্র কিছু শিখেছো কোথা থেকে? আমরা তো পাই না এই মন্ত্র। এইভাবে একে অপরকে ধীরে ধীরে বলছে। আর বলছি, কি করা যাবে? তো তাহলে সত্যি তো যা কথা বলছিল যাবে না কোথাও, এইখানেই মনে হয়। আচ্ছা, এবার তোমরা কি দেখলে? রাধে, তুমি যে বলেছিলে এরা সমস্ত তীর্থ তো এখন আছে, সকালে হাত জোড়ো করে সেখানে সেই গর্তের মধ্যে সেবার জন্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছেন, ধন্য হবেন। তখন বলছেন যে, আর কি বলবো, যখন সব তীর্থ যখন এসে গেছেন তোমার কাছে, হ্যাঁ, তো চণ্ডীদাস বলছেন, মাগো, তোমার গোপাল কি জানে মোহিনী।
তোমার গোপাল যে কি মোহিনী শক্তি জানেন, আমরা সঙ্গে থাকি কিন্তু বুঝতে পারি না। অনেক গুণ বর্ণন করেছেন, অনেক কথা, সেই একদিনে তো শেষ হবে না। যাই হোক, এখন সেই তখন বলছেন যে তাহলে যদি তোমার আদেশ হয় তাহলে আমি স্নান করি। তখন রাধারানী মুখটা নিচের দিকে হয়ে গেছেন, মানে মৌন সম্মতি লক্ষণ। যেমন কিছু কথা বলছেন না, শাস্ত্রে বলে মৌন মানে এটা সম্মতি হলো। আর রাধারানী তো বুঝলেন যে আমি যে কথা বলেছিলাম আমার কথা খাটলো না, গেল না সব তীর্থে, কিন্তু তীর্থ ডেকে আনলো। আর সত্যি তো এইরকম এদের তো আমি দেখিনি কখনো, শুধু একজনকে দেখেছি। হ্যাঁ, কে? যার তীরে তিনি লীলা করেন যমুনা সুন্দরীকে। কখন যুগল রূপে কৃষ্ণ যখন বংশীবাদন করেন, হ্যাঁ, যমুনা তখন কি হয়? যমুনা উজান বয়। সাধারণত জল তো খরস্রোতা, নিম্নগামিনী, একটা স্থূল রূপ আর একটা মূল রূপ বা সূক্ষ্ম রূপ। জল রূপটা হচ্ছে যমুনার স্থূল। এই গঙ্গা যেমন, এই যে গঙ্গার যে জল, এটি হচ্ছে তার স্থূল রূপ। সূক্ষ্ম রূপে তিনি মকর বাহিনী, রূপযৌবন্য সম্পন্না প্রমোদা। সেটি তার রূপ। এই জন্য প্রভুপাদ যখন একবার গঙ্গা থেকে নদীতে পেরিয়ে এসেছিলেন, কোন একটি ব্যক্তি ওই মুখে পান খেয়ে না, অনেক সময় পানের সেই ইগুলো লাল লাল রসগুলো ফেলে, তো গঙ্গার মাঝখানে ফেলে দিয়েছিল। তখন প্রভুপাদ চোখের জল ফেলে বলছিল, আহা হা হা, মায়ের অঙ্গেতে আপনি পারলেন এই রকম আপনার মুখের পরিত্যক্ত থুতু ফেলতে। তারপর প্রভুপাদ তাকে কৃপা করলেন। তারপর তিনি গঙ্গার ইতটে এসে গঙ্গাকে প্রণাম করে, গঙ্গায় স্নান করে, তারপরে বললেন যে ভালো করে হরিনাম করবেন, মঙ্গল হবে। জানবেন এটি শুধু জল নয়, ইনি হচ্ছেন পতিত পাবনী বিষ্ণু পাদার্ঘ সম্ভূতা গঙ্গা, ভগবানের চরণামৃত। চরণামৃত যেমন পান করতে হয়, তেমনি গঙ্গাকে পান করতে হয়, গঙ্গায় থুতু ফেলতে নেই। তো যাই হোক, তো এইভাবে তখন সমস্ত তীর্থ তো তার স্বরূপে আসলেন, আর তার স্থূল রূপের ওই সুবর্ণ কলসিতে করে জল দুই এনেছেন, আর সকলেই আছেন। আর তারপরে তখন বুঝলেন হ্যাঁ এবার রাধারানী অনুমোদন করছেন, তখন কৃষ্ণ ওইখানে স্নান করলেন। আর যখন নিজে স্নান করতে যাচ্ছেন, কোন কোন রসিকগণ বলছেন, সব তীর্থ বলছেন যে ঠাকুর একটু আমরা চরণে আপনার জল দিয়ে দিই। বলেন না, আমি নিজে ডুব দিতে পারবো। তাহলে তারা সকলে মিলে একটু সেবা করবার সুযোগ পেলেন, আর সুযোগ পেয়ে সকলে ধন্য হয়ে গেলেন। আর কৃষ্ণের গুণমহিমা মুখরিত হয়ে উঠল একবারে। যখন সমস্ত তীর্থ কৃষ্ণের গুণমহিমা কীর্তন করছেন, তখন এদিকে ললিতা দেবী কিন্তু বলছেন, দেখো রাধে, এই অপমান কিন্তু আমরা সহ্য করব না। এটা কিন্তু আমাদের ডিসক্রেডিট, অপমান করলো কিন্তু কৃষ্ণ। কেন না, কৃষ্ণ স্নান করার পরে উঠে বলছেন, এইটার নাম আমার নাম অনুসারে এর নামকরণ করে দিলাম শ্রী শ্রী বৃন্দাবনের শ্যামকুণ্ড। বাস। আর যে এই কথা বলেছেন, তখন সমস্ত তীর্থ একবারে করতালি সহযোগে, হাতের অলঙ্কারও বাজছে, করতালি সহযোগে সকলেই কৃষ্ণকে ধন্য ধন্য বলছেন, যে আমরাও ধন্য হয়ে গেলাম। আরো লজ্জিতা হয়ে পড়লেন সখীগণ। তখন করছেন কি, ললিতা বলছেন যে দেখো রাধে, এই অপমান সহ্য করো না।
আমাদের কাছে তোমার গুণগান না করে এরা সকলে কৃষ্ণ গুণগানেতে বৃন্দাবনকে একবার মুখরিত করে ফেললো। হ্যাঁ, শোনো রাধে, এক কাজ করি, চলো। কি না, আমরা ওই যখন বললো যে হ্যাঁ আমার এটার নাম, আমার নামেতে শ্যামকুণ্ড হলো, আর এই শ্যামকুণ্ডেতে কেউ যদি স্নান করে তাহলে সর্বতীর্থ স্নানের ফল হবে। বাহ, হ্যাঁ, এত বড় কথা বললো, আর কতি যা বলে তাই তো হলো। এ তো অপমান করছে আমাদের। শোনো, আমরা তোমার নামে একটা কুণ্ড করব। কৃষ্ণ ভগবান বলে কোনো চিন্তা নেই, তোমরা কুণ্ড করো, আমি জল দিয়ে দেবো। কৃষ্ণ বলছেন আমার কুণ্ডের জল দিয়ে দেবো। তখন সখীরা সহ ও হবে না, ওটা হচ্ছে গো পাপের স্নানের জল, গোবধ পাপের স্নানের জল। ওই জল কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের কুণ্ডেতে নেব না, নিয়ে কি অপবিত্র করব? সে হবে না। তবে কি করবে? আমরা 100 কোটি গোপী আছি। আনন্দ বৃন্দাবন চম্পুতে বলেছেন 300 কোটি গোপী। আর না যদি কবিরাজ গোস্বামীর ভাষাতে 100 কোটি গোপী হয়, 100 কোটি মানে 100 লক্ষ। 100 লক্ষকে বলা হয় 100 কোটি। তো 100 কোটি মানে যে কোটির হিসাব যা আছে আর কি, মানে তাহলে কোটি, তার মানে যদি 2 কোটি হস্ত, 2 কোটি হাত দিয়ে আমরা কুণ্ড খনন করব। আর কুণ্ড খনন করলে যদি জল বেরিয়ে আসে পাতাল লোক থেকে তো ভালো, আর যদি না আসে তাহলে আমরা মানসী গঙ্গার জল নিয়ে আসবো। বৃন্দাবনে যে গোবর্ধনের যে মানসী গঙ্গা, যেখানে গোবর্ধনের মুখারবিন্দ, যারা বৃন্দাবনে গেছেন চিন্তা করুন, আমরা মানসী গঙ্গার পবিত্র জল নিয়ে তোমার কুণ্ড ভরণ করবো, কোনো চিন্তা নেই। আমরা 100 কোটি আছি, কি কতক্ষণ লাগবে, চলো খনন করি। এই বলে সমস্ত খনন কার্য চলল রাত্রের। বাস খনন করে খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছেন সকলে, আর গায়ে কর্দমাক্ত হয়ে পড়েছেন সখীরা সব। আর রাধারানীও খুঁজছেন, খুলেননি, তিনিও যে খনন করেননি তা নন, করছেন। আর শেষে জল আনতে যাচ্ছেন, চলো এবারে জল আনতে যাই। বলে দেখো সকলকে নিয়ে আসতে হবে না জল, সারিবদ্ধভাবে সব দাঁড়িয়ে যাও, যত সারি হয় দাঁড়িয়ে গিয়ে একজন প্রত্যেকের মধ্যে জল তুলবে, আর তার কাছে আরেকজন ধরবে, তারপরে আরেকজন ধরবে, তার মধ্যে একজন ধরবে, তারপরে একজন ধরবে, এইভাবে ধরিয়ে দেবে, আবার খালি কলস দিয়ে দিবে। অনেক মাঝরাত্রিতে সে অনেক চেষ্টা করা হলো, কিন্তু কৃষ্ণ শ্যামকুণ্ডের তীরে, ওই যেখানে ওই কি বলে ওই সঙ্গম স্থল, সেইখানটিতে কেবল কুণ্ডের দিকে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠামে দাঁড়িয়ে বাঁশিটি মুখে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আর ওরা যখনই জল ঢালছে, বাস জল সব শুষে যাচ্ছে। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন 100 কোটি গোপী। বলছেন গোপীগণ, রাধারানী বলে ঈশ্বরী কি ব্যাপার, বলে যে কি মন্ত্র জানে, এ তো বুঝতে পারছি না, ওই বাঁশিটা নিয়ে কি করছে। এই দেখো আমরা এত জল দিলাম, কিন্তু এক বিন্দু জল থাকছে না, আর আমরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি, আর আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই বলে যখন পরিশ্রান্তির কথা বলছেন, তখন কৃষ্ণ বলছেন দেখো আমি তো প্রথমেই তোমাদের বলেছিলাম যে আমার কুণ্ডের জলটা দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা তো নিলে না, আমি কি করবো বলো। সেখানে দেখালেন কি না, নিজের নিজের শক্তির দ্বারা যদি কেউ কৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী করতে চায়, তাহলে তার জীবনে এই রকম ফল নেমে আসে। তখন বলছে আচ্ছা ঠিক আছে, দেখো আমি যে প্রথম কথা বলেছিলাম, আমার শ্যামকুণ্ডে স্নান করলে
সমস্ত তীর্থ স্নানের ফল হবে, কিন্তু না, আমি কথা দিচ্ছি আমার কুণ্ডে স্নান করলেও সমস্ত তীর্থ স্নানের ফল হবে না, বরং তোমাদের কুণ্ডে, ওই কুণ্ডে যে রাধারানীর নামে যে কুণ্ড করছো, ওই কুণ্ডে আমারই জল দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু এই আমারই কুণ্ডের নাম কেউ করবে না। এই সারা বৃন্দাবনে সকলে এই রাধা কুণ্ডের মহিমা কীর্তন করবে। তাই সেই বলে বলে তখন এরা মৌনভাব অবলম্বন করলেন। আবার তখন কৃষ্ণ তার বাঁশিটা দিয়ে খোঁচা দিয়ে দিলেন, আর সমস্ত তীর্থকে বলে চলে যাও। আর সমস্ত তীর্থ যে রূপে ছিলেন সেই রূপে আবার রাধাকুণ্ডেতে গিয়ে অবস্থান করলেন। রাধাকুণ্ড জলেতে পরিপূর্ণ হলো। কবিরাজ গোস্বামী বলছেন, রাধাকুণ্ডের মাধুরী যেন রাধার মাধুরী, কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা। সেই রাধা কুণ্ডে একবার যেই করে স্নান, তারে রাধা সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান। বলো জয় শ্রী শ্রী রাধা কুণ্ডের আবির্ভাব মহামহোৎসব কি। আজকে সেই রাধা কুণ্ডের আবির্ভাব তিথি। এই জন্য মথুরা থেকে যত বাস যায়, কোনো বাসে লেখা নেই মথুরা, এই শ্যামকুণ্ডে যাবে, সব জায়গায় লেখা আছে মথুরা থেকে রাধাকুণ্ড, হ্যাঁ, মুখারা থেকে রাধাকুণ্ড, নন্দগ্রাম থেকে রাধাকুণ্ড, হ্যাঁ, বর্ষানা থেকে রাধাকুণ্ড, হ্যাঁ, পাবন সরোবর থেকে রাধাকুণ্ড, দিল্লি থেকে রাধাকুণ্ড, সব জায়গা থেকে রাধাকুণ্ড। তাই কৃষ্ণের কথা অনুসারে সেই জন্য রাধাকুণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হলো। তাই রাধাকুণ্ডে আমাদের প্রভুপাদ বলছেন যে রাধাকুণ্ড